अहमदाबाद धौलका से खबर। धौलका शहर में पुलिसकर्मी के खिलाफ दबंगगिरी करने और गाली गलौज करके जाति सूचक अभद्र टिप्पणी करके अपमानित करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगा। डीवाईएसपी साहब को पुलिस कर्मचारी पर कानूनी कार्यवाही करने और शिकायत दर्ज की गई। आज रोज धौलका जोन के डीवाईएसपी प्रजापति साहब को धौलका शहर में टाउन पुलिस स्टेशन के सिंधी गेट चौकी के एआई पुलिस कर्मचारी पर आम आदमी को धमकाने का, दबंगगिरी करने का और जाति विषयक उत्पीड़न करने और अपमानित करने का और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज करने की लिखित शिकायत दी। धौलका टाउन पुलिस स्टेशन में भी पुलिसकर्मी के खिलाफ 2 दिन पहले लिखित याचिका दायर की गई थी। पुलिसकर्मी के खिलाफ धौलका शहर में कृष्ण पार्क सोसाइटी में रहने वाले मितेश कुमार छगन भाई मकवाना ने दिनांक 27 जुलाई 2025 को शाम 6:30 से 7 बजे हिमांशु सोलंकी नामक एक शराबी व्यक्ति नशे की हालत में सोसाइटी में गाली गलौज कर रहा था, जिसको समझाने के लिए सोसाइटी समिति के रईसों के द्वारा शराबी को समझाने के लिए थोड़े लोग इकट्ठा हो गए। वहीं भी उसमें भी था, तभी वहां से धौलका शहर के टाउन पुलिस स्टेशन की सिंधी गेट चौकी पुलिसकर्मी योगराज सिंह वहां आ पहुंचे। बिना वर्दी में थे। उन्होंने नीतीश को डांटते हुए उसके समाज के खिलाफ अपमानित शब्द कहना शुरू कर दिया और कहा कि आप 1.5 लोग बहुत फट गए हो, आपको पाठ पढ़ाना होगा, तुम्हारे पीछे हवा निकालनी पड़ेगी। इस सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। बाद एक पुलिस कर्मचारी जगह छोड़कर जाने लगे और जाते जाते अपनी पुलिसगिरी और दबंगगिरी दिखाकर डराया धमकाया। वो बोलता क्या, ये लड़का कौन है उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, जिसके कारण उस लड़के ने वहीं पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस को 100 नंबर पर डायल करके शिकायत दर्ज भी की। आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई और उसे लड़के को उठाकर पुलिस थाने ले जाया गया। वहां पर लड़के ने वहीं पुलिस वाले के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करने की मांग की। रात के 12 बज गए थे। पुलिस ने उनकी शिकायत लिखित में लेकर सुबह दिन में पक्की एफआईआर करने और वादा कर भेज दिया और पुलिस ने फोन करके बुलाने का भी वादा किया। आज दूसरे दिन 2 निकल गए, फिर भी पुलिस स्टेशन से कोई कॉल नहीं आया और उसे लड़के ने अपने साथियों के साथ ढोलका शहर के डीआईएसपी साहब के ऑफिस में आज दोपहर दोबारा लिखित शिकायत करके इस कर्मचारी पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए फरियाद की गई। जहां अपनी दबंगगिरी दिखाई गई, ये आरोप सही है या गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इंक्वायरी का विषय है, सच जो भी हो सामने आएगा। वंदे भारत न्यूज चैनल लाइव 24 के लिए अहमदाबाद गुजरात के धौलका शहर से महेश सोनारा की रिपोर्ट। जय भारत जय संविधान। मारू नाम मकवाना मितेश कुमार छगनभाई है। अमदावाद जिला धोळका तालुका हूँ 63 रोड पर कृष्णा पार्क सोसायटी में रहूँ छू। टाउन धोळका टाउन विस्तार में आती सिंधी गेट चौकी त्याना एएसआई युवराज सिंह करीने एक फरज बजावे छे। ત્યાં આગળ લગભગ મારી સોસાયટીમાં સાંજે 6 વાગે એક હિમાંશુ સોલંકી કરીને એક છોકરો આવેલો સોસાયટીની આગળ આવીને એ નશાની હાલતમાં હતો। ત્યાં એને સોસાયટી આગળ બેફામ ગાળો બોલતો હતો। ત્યાંથી બધા સોસાયટીના રહીશો ભેગા થઈ હિમાંશુ સોલંકીને સમજાવતા હતા, પણ તો એ કોઈનું માન્યો નહીં, એટલે બેફામ ગાળો દઈ ત્યાંથી થોડી વારમાં બધા સોસાયટીવાળા ભેગા થયા, તેને સમજાવતા હતા। થોડી વાર પછી આપણા સિંધી ગેટના એએસઆઈ युगराज सिंह ત્યાં આગળ આવેલા। युगराज सिंह ने मैं नम्र विनंती કરી કે સાહેબ આ છોકરા પર 2-3 ફરિયાદ છે, તો તમે આની પર એક્શન લો। તો મને એમણે ડાયરેક્ટ એવો જવાબ આપ્યો, તું અહીંથી જતો રહે। મારી જોડે બેફામ એમને વર્તન કર્યું કે તમે ઢેઢાઓ ની બહુ જાગી ગયા, તમારી શાન ઠેકાણા લાવવી પડશે। આવું મારી જોડે બે ભજનું વર્તન કર્યું અને મને એવું કીધું કે તારી તો કે ચરબી વધારે છે, કે તારી ચરબી ઉતારવી પડશે અને મારું अपमान કર્યું બધાની પબ્લિકની વચ્ચે। તો હું આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે પોલીસ રક્ષકને બદલે ભક્ષક બનશે તો આમ જનતાનું શું થશે। તો હું આપ સાહેબશ્રીને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે યુગરાજસિંહ ઉપર કડકમાં કડક પગલાં લો। અને મારે ખાસ નમ્ર વિનંતી એ છે કે અત્યારે હું આગળ ધોળકા ટાઉન ડીવાયએસપી સાહેબને આવેદન આપવા આવ્યો છું અને એટલું કહેવા માંગુ છું કે મારી પર खोटी रीते कोई केस दाखल ना करे एनी मने बीक छे। तो हूँ आपसीने नम्र विनंती करूँ छूँ कि एवा पछी आ युगराज सिंह पर कड़क में कड़क कार्यवाही थवी जोईए एवुं हूँ आज साहेबश्रीने रजूआत करूँ छूँ। तमे ज्यारे ज्यां बनाव बन्यो तारीख कई हती? 27/7/2025 ना रोज। हाँ, त्यारे तमे टाउन पोलीस स्टेशन में कोई एप्लिकेशन आपी? हाँ, आपी थी। एना अनुसंधाने तमने शुं जवाब मळ्यो?
જવાબ તો કશો મળ્યો નથી. એટલે આજે 29 તારીખના રોજ અમે આપણા ડીવાયએસપી સાહેબને મળવા માટે આવ્યા. એટલે લેખિત ફરિયાદ આપી હતી? લેખિત ફરિયાદ આપી. તો એના અનુસંધાને તમને એફઆઈઆર ની કોપી આપી? નથી આપી. શું કારણ બતાવ્યું? એક્શન લઈશું એવું કીધું. અત્યારે તો તપાસ કરશું, પછી એક્શન લઈશું. બીજું કઈ કહેવાનું? બીજું કઈ નહીં, ખોટી રીતે કોઈ અડોઅળો કેસ કરીને અમને ફસાવવાની કોશિશ ના કરી. આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે, એની અમને બીક લાગી રહી છે. વંદે ભારત ન્યૂઝ ધોળકા. જય ભારત, જય સંવિધાન. મારું નામ મકવાણા મિતેશકુમાર છગનભાઈ છે. અમદાવાદ જિલ્લાનું ધોળકા તાલુકા શહેરમાં ધોળકા ટાઉન વિસ્તારમાં આવતું સિંધી ગેટ પોલીસ સ્ટેશન ત્યાંના એએસઆઈ યોગરાજસિંહ કરીને એક ફરજ બજાવે છે. યોગરાજસિંહ ફરજ બજાવે છે અને હું કૃષ્ણાપાક સોસાયટીમાં રહું છું. ત્યાં આગળ હિમાંશુ સોલંકી કરીને એક છોકરો છે, તે હાઉસિંગ સોસાયટીમાં રહે છે અને તેની પર 2-3 ફરિયાદ છે. તે નશો કરીને કૃષ્ણાપાક સોસાયટીએ છોકરો આવેલો અને 2 ફાર્મ ગાળો બોલવા લાગેલો. તેથી સોસાયટીના રહીશો બધા ભેગા થઈ એ છોકરાને બોલવા લાગેલા. ત્યાં થોડી વાર પછી યોગરાજસિંહ કરીને ત્યાં આગળ એએસઆઈ ત્યાં આગળ આવેલા. આવીને મેં યોગરાજસિંહને નમ્ર વિનંતી કરી કે સાહેબ, આ છોકરા પર 2-3 ફરિયાદ છે, તમે આ છોકરા પર એક્શન લો. તો યોગરાજસિંહે ડાયરેક્ટ મને એવું કીધું, તું અહીંથી ચાલો જા. બરોબર ને મને જાતની બધી ગાળો બોલવા માંડ્યા. છેલ્લે એમને મને એવું કીધું, તમે ઢેઢાઓ બહુ ફાટી નીકળ્યા છો, તમારી શાન ઠેકાણા લાવવી પડશે અને એવી મને ધમકી આપેલી. તો હું આ સાહેબશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે યોગરાજસિંહ ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. અને મેં 27/7/2025 રોજ ધોળકા ટાઉન વિસ્તારમાં યોગરાજસિંહ ઉપર એક લેખિતમાં આવેદન આપેલું. પણ 28 તારીખ 2027 રોજ મને કોઈ રિસ્પોન્સ ના મળતા મેં આજ રોજ 29/7/2025 રોજ ધોળકા ટાઉન વિસ્તારમાં ડીવાયએસપી પ્રકાશભાઈ પ્રજાપતિને આવેદન આપેલ છે લેખિતમાં. તો આપ સાહેબશ્રીને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જે યોગરાજસિંહ કરીને છે એમની પર તમે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરો, એવી મારી તમને હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે. અને મારે તમને ખાસ એક નમ્ર વિનંતી કરવી છે કે યોગરાજસિંહ કરીને ખોટી રીતે મને કોઈ ખોટા કેસમાં દાખલ ન કરે, મને ભેરવે નહીં, એવી હું તમને હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી કરું છું. અને જે મારા સાથી મિત્રો જે મારી જોડે છે તેમને પણ ખોટી રીતે ખોટા કેસમાં ભેરવે નહીં, એવી મારી સાહેબશ્રીને આજ નમ્ર વિનંતી છે. 27/7/2025 રોજ અમે જે અરજી કરી આજ સુધી એફઆઈઆર થયેલ નથી. જો 2 દિવસમાં એફઆઈઆર નહીં થાય તો આનાથી પણ અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું, તેની હું ચીમકી આપું છું.